ویسے تو ہر صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار تھا، ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانثار ساتھی اور محبوب تھا، لیکن بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص تعلق اور محبت تھی۔ ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تعلق خاطر تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ آپ داماد رسول تھے اور بے شمار مواقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ایسے کئی فرمودات روایت کیے گئے ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت عیاں ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا قیامت تک اور رہتے زمانوں تک یہ اصول وضع کر دیا گیا کہ جس کو بھی خیرات علم درکار ہوگی اسے اس دروازے پر آنا ہوگا۔ تو جس شخصیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دے دیا تو پھر اس کی ذہانت کا تو یہ عالم ہونا تھا کہ اس نے ممبر خطابت پر بیٹھ کر سلونی سلونی کی صدائیں بلند کرنی تھی، یعنی پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اور میں اس کا تشفی جواب تمہیں عطا کروں۔ بے شمار واقعات حضرت علی کی ذات گرامی سے منسوب ہیں کہ جب بظاہر پیچیدہ نظر آنے والے کسی مسئلے یا کسی سوال کا حل آپ نے اپنی ذہانت اور کمال علم کی بدولت چند لمحوں میں پیش کر دیا۔ اور ہم سب کی آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے منسوب کچھ ایسے ہی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جن سے آپ کے علم و فضل کے مرتبے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک یاد دہانی کروا دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کی روٹین لائف کا حصہ بنی رہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگساری اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہیں۔ وہ لڑکا اونچی اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ اسی اثناء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جناب، جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا ہے اور اس جرم کا مجھ پر الزام لگانے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی نے یہ سن کر سرکاری اہلکاروں کو وہیں روکا اور کہا کہ اس لڑکے کی سزا فی الحال روک دی جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا، اگر یہ لڑکا گنہگار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما لیا۔ حضرت علی نے الزام لگانے والی عورت سے دریافت کیا کہ کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ دست درازی کی ہے اور وہ جرم کیا ہے جس پر تو نے اسے سزا کے لیے پیش کیا تھا؟ اس عورت نے اسبات میں سر ہلا دیا اور کہا کہ ہاں۔ اس پر حضرت علی نے اپنا رخ لڑکے کی جانب موڑا اور اس سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا یہ عورت میری ماں ہے، جس پر عورت نے اس لڑکے کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس عورت کے انکار پر معاملہ گمبھیر ہو گیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اچھا، پھر اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی کہ اے علی، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے جواباً فرمایا کہ تیرے اس دعوے کا کیا مطلب ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی، یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ دست درازی کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ تو نے اپنے بیٹے کے اوپر ایسا گھٹیا الزام کیوں لگایا؟ عورت نے جواب دیا، اے علی، میری شادی ایک چھوٹی عمر میں امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ ابھی کم سن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خامن مر گیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنی باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور بالآخر میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی، یہ ماں کو تلاش کرتا کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورغلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا اور دولت کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا، جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس قضیے کا علم امیر المومنین خلیفۃ
मुस्लिमीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुआ तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर आज अली ना होते तो उम्र हलाक हो जाता। और दोस्तों यूं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जहानत के बलबूते पर एक पेचीदा मसले की गिरा खोल दी और एक बेगुनाह को सजा मिलने से बचा लिया। बारहा ऐसा हुआ कि आपका दरबारे इल्म सजा था और कोई साइल अपना सवाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपने अपने इल्म व फजल से उसे ऐसा जवाब अता फरमाया कि जो ना सिर्फ उसके लिए काफ़ी था बल्कि आने वाले ज़मानों के लिए भी रहनुमाई मौजूद थी उसमें। इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म व फजल के कुछ वाक़यात आपके साथ शेयर करते हैं। एक दफ़ा एक शख्स ने वसीयत की कि उसके 17 ऊँट हैं, उसके 3 बेटों में इस तरह तकसीम किए जाएं कि मेरे बड़े बेटे को कुल तादाद से आधे ऊँट मिलें, मंझले को कुल ऊँटों का तीसरा हिस्सा, जबकि सबसे छोटे बेटे को कुल ऊँटों की तादाद का 9वां हिस्सा मिले। उस शख्स के फौत हो जाने के बाद शहर भर के साहिबाने दानिश बैठकर सोचते रहे कि वसीयत के मुताबिक 17 ऊँटों की तकसीम कैसे की जाए। बहुत सोच विचार के बाद बिला आखिर उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाने का फैसला किया। मसला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा तो आपने फरमाया मैं ये तकसीम करे देता हूँ। आपने एक ऊँट अपनी तरफ से कुल तादाद में डाल दिया, अब कुल ऊँट 18 हो गए। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन ऊँटों की यूँ तकसीम फरमाई कि पहले बेटे को कुल ऊँटों का निस्फ 9 ऊँट, दरमियान वाले बेटे को वसीयत के मुताबिक कुल ऊँटों का 1/3 यानी 6 ऊँट, जबकि तीसरे सबसे छोटे बेटे को कुल ऊँटों की तादाद का 9वां हिस्सा यानी 2 ऊँट दे डाले। इस तरह कुल तकसीम शुदा ऊँट 17 हो गए जो उस फौत होने वाले शख्स के ऊँटों की तादाद थी। उसके बाद आपने अपना उधार दिया हुआ 18वां ऊँट वापस ले लिया और इस मसले का हल पेश कर दिया। इसी तरह इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जहानत और हाजिर जवाबी का एक और वाक़या आप तक पहुँचाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत अली नमाज असर पढ़ने लगे तो आपका एक मुखालिफ आया और उसने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज कज़ा करवाने की नीयत से अपने तई एक ऐसा मुश्किल सवाल किया जिसका लंबा जवाब दरकार था। उसके ज़हन में था कि शायद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस सवाल का जवाब देते देते इतनी देर लगा देंगे कि उनकी नमाज का वक्त गुजर जाएगा। उसने सवाल किया, ए अली बताइए कि दुनिया में कौन से जानवर ऐसे हैं जो अंडे देते हैं और कौन से बच्चे? आपने मुड़कर उस शख्स की जानिब देखा, मुस्कुराए और फरमाया वो सब जानवर जिनके कान बाहर ज़ाहिर होते हैं वो बच्चे देते हैं और वो सब जानवर जिनके कान अंदर की तरफ होते हैं वो अंडे देते हैं। हज़रत अली ने चंद लम्हों में इस मुश्किल तरीन सवाल का जवाब फराहम कर दिया और आज सदियों की तहकीक के बाद 1400 बरस के बाद ज़वालोजी इसी उसूल की तस्दीक करती है जो इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 14 सदियां कबल ही बयान फरमा दिया था। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इल्म फजल ही था कि खलीफा दौम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पेचीदा मुकदमात में हज़रत अली करमुल्लाह वजहो के मशवरे की रोशनी में ही फैसला सादिर किया करते थे। हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहो के चंद फैसलों का जिक्र यहाँ आपसे करते हैं कि एक शख्स ने मरते दम अपने दोस्त को 10,000 दिरहम सौंपे और वसीयत की कि जब तुम्हारी मुलाकात मेरे लड़के से हो तो उसमें से जो तुम चाहो उसको दे देना। दिरहम की इस अदायगी पर उस शख्स और लड़के में तनाज़े पैदा हो गया। मुकदमा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहो के पास आया। हज़रत अली ने उस शख्स से पूछा कि तुम्हारे दोस्त ने मरते दम तुम्हें क्या वसीयत की थी? उस शख्स ने इकरार किया कि मेरे दोस्त ने कहा था कि जो तुम चाहो मेरे लड़के को दे देना। हज़रत अली ने उस शख्स से पूछा कि तुम लड़के को कितनी रकम दोगे? उस शख्स ने कहा कि मैं 10,000 दिरहम में से 1,000 दिरहम दूंगा। हज़रत अली ने फरमाया बस अब तुम 9,000 दिरहम लड़के को दो और 1,000 दिरहम खुद रख लो, क्योंकि जो तुमने चाहा वो 9,000 दिरहम है और मरने वाले ने यही वसीयत की थी कि जो तुम चाहो वो मेरे लड़के को दे देना। ख़वातीन व हज़रात, ये इल्म नफ्सियात का अजीम तरीन फैसला था और इससे जाहिर होता है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की इंसानी नफ्सियात व फितरत पर कितनी दस्तरस थी। ख़वातीन व हज़रात, इसी तरह का एक और वाक़या आपके सामने पेश करते हैं कि एक दफ़ा एक शख्स ने अपने गुलाम को अपने बेटे के साथ भेजा। इत्तफाकन वो दोनों रास्ते में लड़ पड़े और लड़के ने गुलाम को मारा और गुलाम ने लड़के को गालियाँ दी और ये दावा किया कि वो लड़का उसका गुलाम है। जब ये मामला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खिदमतगार से फरमाया कि दीवार में 2 सुराख बनाओ और इन दोनों से कहो कि अपने अपने सर इन सुराखों से बाहर निकालें। फिर अपने खिदमतगार से कहा
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार उठा लाओ। खिदमतगार तलवार लेकर आया तो आपने कहा जल्दी से गुलाम का सर काट डालो। अब जो गुलाम था उसने ये सुनकर खौफ से अपना सर दीवार के सुराख से बाहर खींच लिया और आका उसी तरह रहा। और यूं हजरत अली ने इंसानी नफ्सियात पर अपनी दस्तरस की बदौलत उस मामले को भी निपटा दिया और गुलाम को सजा दी और उसके आका की तरफ लौटा दिया। ख़वातीन हज़रात, हजरत अली करमुल्लाह वजहो के इल्म फजल जहानत के ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जो अगर बयान करने पे आए तो शायद इस वीडियो का कभी खात्मा ही ना हो, मगर हम सबको अब यहाँ आपसे इजाज़त लेनी है। पूरी उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। इजहार पसंदीदगी का बेहतरीन ज़रिया ये है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हम सब के सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए, ताकि ऐसी तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोज़ आपको हर वक्त मिलती रहें। बहुत जल्द किसी नए मौजू पर गुफ्तगू के लिए दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।